اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم انہی سے پریشان تھے، ان نئے نئے فرقوں سے، دیوبندی، وہابی، تبلیغی، جماعت اسلامی، قادیانی اور شیعہ۔ لیکن اب وجود میں ایک شخص آیا ہے جس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور اس کو شرم بھی نہیں آئی، غیرت بھی نہیں لگی کہ میں دین کا یہ نقصان کرنے پہ کیوں تلا ہوں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک نئی بات اور رکھی اس نے کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی شخصیت کا نام ہے، ایک ہی شخصیت کا نام ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا، اور وہ شخصیت میں ہوں، میں آ گیا، اب مجھے مانو۔ اس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے۔ تو اس سے بہتوں کی ڈیبیٹ ہوئی، بہتوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر یہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے مارا اور اس کے محلے والوں نے بھی اسے مارا، لیکن یہ نہیں سدھرا، نہیں مانا، یہ اپنے عقیدے سے باز نہیں آیا۔ تو آج ہم اس سے جو ہماری گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا کہ یہ شخص کتنا بڑا جاہل ہے اور کتنی بڑی جہالت کر رہا ہے۔ اور ہاں میرے سنی بھائیوں، پیارے بھائیوں، دین کا کام کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم آگے الحمدللہ ایسی ہی ہدایت افروز ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں، حاضر کرتے رہیں۔ تو سنیے آپ اس کو۔ ہیلو، جی ہیلو، بولیے۔ ہاں جناب، تو آپ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم میں، دیکھیے، سنیے، آپ اپنی عمر بتائیے کیا ہے۔ سنیے، گروپ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مہدی علیہ السلام ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو یہاں دونوں باتوں میں آپ کی تضاد ہے۔ آپ پورا سنے نہیں وہاں پر، ان سب کو معلوم ہے کہ میں بولا ہوں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما مہدی علیہ السلام بن کر، جس کو کلکی بھگوان، شیو بھگوان، دتاتریہ، وامن اوتار، وراہ اوتار، کھانڈوبا، لارڈ وینکٹیشورا، کلکی اوتار اور وشنو کا آخری اوتار کہا گیا ہے، اور نرسمہا یہ کہا گیا ہے ہندوازم میں۔ اور جس کو موشیہ بن ڈیوڈ کہا گیا ہے یہودیوں میں، اور جس کو زیوس کہا گیا ہے گریس میں، اور جس کو اوسیرس کہا گیا ہے ایجپشنس میں، جس کو رومن گاڈ جوپیٹر دیوتا کہا گیا ہے رومنس میں، اور جس کو تبت میں جیسر خان کہا گیا ہے، اور بدھسٹ کے دوسرے مذہب میں، دوسرے لوگوں میں اس کو میتریہ کہا گیا ہے۔ اچھا، تو میں آ گیا ہوں، وہ ایک ہی شخصیت میں آنے والا تھا جو آ گیا پورے اپنے خاندان کے ساتھ، 1733 نشانوں کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کے نبی جو وقت دیے تھے 1.5 دن، یعنی 1500 سال کا وقت، اس کے وقت کے اندر آ گیا ٹائم میں برابر۔ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ماں باپ کا نام، بچوں کا ذکر، بیویوں کا ذکر، سارے نشانوں کا ذکر، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ ہیں فرعون کے جیسے ایک جھوٹے مسیح کی مذہبی ریاست، کیونکہ فرعون ایک نہیں کئی ہوئے، تو فرعون قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ایک شخص کو نہیں بولتا، بلکہ فرعون پورے ایک ڈائناسٹی کو بولتا ہے۔ ویسے مسیح دجال اور مسیح دجال کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اول تھا جس نے دعویٰ کر کے بنیاد رکھی، اس کے بعد دوسرا مسیح دجال بنا حکیم نور الدین، اور تیسرا بنا مرزا محمود بشیر، چوتھا بنا مرزا ناصر احمد، پانچواں بنا مرزا طاہر احمد، جو کالا دجال بھی کہا گیا جسے، کیونکہ وہ آنکھوں پر پھولے ہوئے انگور کی طرح ہری کانچ جیسے ہری گلاس، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اینک پہن کر آئے گا، جب روشنی اس کی آنکھ پر پڑے گی تو وہ آنکھ ریفلیکٹ کرے گی، گلاس ریفلیکٹ کرے گی روشنی کو، تو دائیں آنکھ سے بھی وہ چمکے گی، بائیں آنکھ سے بھی چمکے گی،
तो दाहिनी आंख से चमकती हुई एक जिक्र आया, बाईं का जिक्र दूसरी हदीस में आया। दोनों को मिलाकर देखें तो ऐनक पहनकर एक बॉडीगार्ड के साथ दमिश्क के ईस्टर्न साइड मशरकी इलाका यानी हिंदुस्तान यानी कादियान पंजाब में जो आता है एग्जैक्ट दमिश्क के ईस्टर्न साइड, वहां पर मस्जिद अल अक्सा जिसको बैतुल मुक़द्दस हो गया है मेरे ज़हूर से। अच्छा, हिंदुस्तान में बैतुल मुक़द्दस हो गया। मेरी बात सुनिए ना, जहाँ पर ईसा इब्ने मरियम आएंगे वो मुक़द्दस हो गया ना जगह। ईसा इब्ने मरियम आएंगे वो जगह मुक़द्दस होगी, लेकिन अभी आप तो हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में मुक़द्दस कैसे हो गई? जरा सुनिए तो सही, आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए फिर सवालात उठाइए, ठीक है? आपके पास से डिस्टर्बेंस बहुत है। अच्छा, डिस्टर्बेंस आप बताएं। जी, तो मसीह दज्जाल का मतलब है झूठा मसीह, जो नबुव्वत का दावा करेगा, झूठा मसीह जो नबुव्वत का दावा करेगा, तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी निकला, जिसके सर पर काफिर लिखा होगा। वो मक्का मदीना कभी दाखिला नहीं ले पाएगा, और मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 40 दिन रहेगा दुनिया में, उसकी रियासत 40 दिन के बाद खात्मा हो जाएगी, और वो 40 दिन एक आम दिनों के बराबर है, ठीक है? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है? आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बहुत लंबी हो रही है, अब एक मिनट। मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद आप कहिए। मुझे ये बताएं कि मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो दज्जाल भी आएगा, ठीक है? लेकिन अभी तो दज्जाल है नहीं, आप आ गए, ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई साहब, आप जब बात कर रहे हैं मेरे से तो ये फोन को दोबारा पलटा के सुन लेना। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना फोन आप? नहीं, मैं सुन लिया, तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने और उसका जवाब दें कि दज्जाल तो अभी इस वक्त मौजूद ही नहीं है और आप मौजूद हैं। मिर्जा मसरूर अहमद है मसीह दज्जाल, जो इस वक्त लंदन में है, यूके में। अच्छा, यूके में है वो मसीह दज्जाल है जी। अच्छा, और आप हजरत मेहदी है। ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है बोलकर हदीस में लिखा हुआ है। ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है, और उस हदीस का क्या करेंगे आप जिसमें ये आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? आप कह रहे हैं ईसा इब्ने मरियम ही इमाम मेहदी है। अभी मैं आपको सुना देता हूँ, ये हदीस है, ये हदीस जो आप बोल रहे हैं ये है इब्ने माजा की, ठीक है? उसमें आता है कि एक अमीर इमाम होगा, लफ्ज दो आते हैं, अमीर और इमाम होगा, जो नेक साले होगा, यानी नेक शख्सियत होगी बैतुल मुक़द्दस में, और उस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत बैतुल मुक़द्दस में होगी, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम वो आसमान से उतरेंगे। मेरी बात आप सुनेंगे या फिर मैं फोन कट कर दूं? बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन साथ में मेरी भी सुनते चले। अरे आप जो बोल रहे हैं मैं उससे अच्छा बोल रहा हूँ ना। कैसे? अभी तक आपने ये नहीं बताया, सुनिए, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि जो काना दज्जाल होगा जिसके माथे पर काफिर लिखा होगा, वो आपके जमाने में कहाँ है, और वो लोगों से कहेगा कि मैं हूँ और कोई नहीं है, ठीक है? मेरी इबादत करो, मैं ही खुदा हूँ। जन्नत भी होगी उसके पास, दोज़ख भी होगी उसके पास, तो वो काना दज्जाल कहाँ है? इधर सुनिए, पूरी बातें करूंगा, पहले आप जो सवाल करे तो उसका जवाब देने दो मेरे को। लो, जवाब दो। आपने कहा ईसा इब्ने मरियम नमाज पीछे पढ़ेंगे, वो मेहदी अलैहिस्सलाम के, बोला ना आपने? ये हदीस आई है, लेकिन हदीस में लफ्ज मेहदी के नहीं है, लफ्ज है अमीर और इमाम के। हाँ, तो उस वक्त अमीर और इमाम हजरत मेहदी होंगे ना वहाँ पे? अरे आप बोल रहे हैं मेहदी, क्यों बोल रहे हैं? पहले सुन तो लो, मैं कौन है बता रहा हूँ। वो मसीह दज्जाल निकला, मिर्जा ताहिर अहमद निकला, वो ऐनक पहनकर एक बॉडीगार्ड के साथ। अरे उसके माथे पर तो कहीं भी काफिर लिखा ही नहीं था, और फिर वो आपके जमाने में कहाँ था? वो तो मर गया और आप अभी आए, ये कौन सी फिल्म है? अब मैं आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा और रोकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें,
اس شخص نے یہ تو کہہ دیا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن اس شخص نے یہ نہیں بتایا کہ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ دجال کون ہے۔ یہ دجال کنہیں بتانے لگا؟ مرزا قادیانی کو، اور کہنے لگا مرزا قادیانی ہی دجال تھا، وہ کانا تھا، اور لہٰذا کان دجال کے بارے میں بھی آتا ہے وہ کانا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس سے کہ یہ بتا کہ مرزا قادیانی تو تیرے آنے سے پہلے ہی مر گیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں امام مہدی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اسے ماریں گے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تو امام مہدی بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی تو ہی ہے، تو اب دجال تو پہلے ہی مر چکا ہے، اب تو کسے مارے گا؟ حدیثوں میں تو صاف صاف آیا ہے کہ وہ دجال کو ماریں گے۔ تو یہ بتا پھر یہ کون سی نئی کہانی چلا رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہی ہوں، امام مہدی بھی میں ہی ہوں، تو دجال تو پہلے ہی مر گیا۔ اور اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے خلیفہ رہے مرزا قادیانی کے تو وہ بھی سب دجال ہیں، تو بھی دجال تو ایک تھا، حدیثوں میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال آئے گا، یہ تو نہیں آیا کہ نرے دجال آئیں گے، تو لہٰذا وہ سب دجال ہیں۔ تو دجال جب تو مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے تو وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، یہاں سے تو تیرا صاف صاف رد ہو جاتا ہے۔ تو ان بیوقوفوں سے بچیں اور آگے کو ویڈیو سنیں، اور اللہ کی رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اپنا دفاع بھی کریں۔ میری بات آپ سنیے، ماتھے پر کسی کے کافر لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ماتھے پر لکھے کا مطلب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہوگا، اس کے چہرے پر اس کی چہرے کی فوٹو اگر لگائیں گے تو مکہ مدینہ نہیں جا سکتا۔ سنیے یہ کس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہوگا؟ یہ کس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں گا، حدیث بھی بتا دوں گا۔ کب بتائیں گے؟ آپ کو اصل میں آپ نے تھوڑے تھوڑے پارٹس پڑھے ہیں حدیثوں کے، پورا حدیثیں نہیں پڑھی آپ نے۔ پوری پڑھ لی الحمدللہ، میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، لیکن ابھی آپ بتائیں مجھے قابلیت بتائیے نا، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، فاضل بھائی میری قابلیت جان کے آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے خالی اتنا بتائیں کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں امام مہدی ہونے کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، وہ دعویٰ تو ثابت ہوتا ہی نہیں کہیں سے کہیں تک، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے آسمان سے۔ آپ کی قابلیت میں اضافہ کر لیجئے جناب، جس امیر امام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مہدی علیہ السلام نہیں ہے، وہ امیر امام جو نیک شخصیت ہوگا وہ مرزا طاہر احمد مسیح دجال، کانا دجال جسے کہا گیا، آنکھوں پہ رینک پہن کر جو یو کے میں سفید گدھے پر آیا ایروپلین پہ، وہ نکلا۔ اچھا، وہ نیک امام جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ دجال ہے۔ سنیں حضرات، اس جاہل کی جہالت سنیں۔ کتابوں میں تو آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، مگر یہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام نہیں ہوں گے، وہ دجال ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو حضرات اس جاہل سے یہ پوچھو کہ ایک نبی ایک دجال کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ بلکہ وہ تو دجال کو مارنے آئیں گے تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں حضرات۔ نیک اعمال سے ہے لیکن کافر ہے عقیدے سے۔ اچھا، یہ کہاں پر ہی آیا کہ وہ ایک منٹ نیک تھا؟ نہیں، فرعون کیا برا تھا؟ فرعون کا انصاف مشہور ہے، فرعون بڑے نیک تھے لیکن وہ جو ہے مشرک تھے۔ سنیں، اب سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرعون اس کے دجال کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوا، سنیے، تو کہاں لکھا ہے؟ مہدی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اپنے نام کے آگے علیہ السلام خود ہی لگا لیا؟ ہاں، علیہ السلام کب لگتا ہے؟ بھائی میرے اوپر سلامتی ہو، بولنے کی عربک دوسری ہوتی ہے، لیکن اب علیہ السلام ایک ٹائٹل بن گیا ہے تو ٹائٹل میں نے لگایا۔ علیہ السلام کی کب لگتا ہے وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جناب، زندہ میں لگتا ہے یا دنیا سے جانے کے بعد لگتا ہے؟ دنیا میں بھی لگتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی لگتا ہے، کیونکہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اچھا، تو آپ مہدی علیہ السلام کے اپنا نسب نامہ بتائیے تو مجھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ دہلی سے بات کر رہا ہوں۔
जी जमशेद, तो अभी आप देखिए मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे आपने? आप यूट्यूब को मारिए मैंने गोली। देखे, मैंने पहली बात देखे। तो ये है कि अगर आप मेहंदी अलैहिस्सलाम होते तो वीडियो पर आते नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आप इनकी आपको मालूम है अपना इनकी दाढ़ी भी नहीं है। खूब सारे सोशल मीडिया मेरी वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाया है। मैं क्या पूछ रहा हूँ माशाअल्लाह। आपसे, जरा नस्बनामा पेश करिए अपना, किसकी पूरा नस्ल से वही आप? है जो हदीस में आया है, माँ बाप के नाम के साथ, बॉडी के निशान पढ़िए 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 पढ़िए। 1733 निशानों के साथ में जाहिर हो चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे मन, मैंने कहा नसबनामा पढ़िए। एक आप मिनट, अपना मैं नसबनामा यहाँ पर बताएं। सुनिए, मैं एक फिल्म भी बना रहा हूँ, अच्छा, जीसस मेहदी कल्कि वर्सेस एंटी क्राइस्ट 666 बोल के, उसमें ये सारे बातें आपको मिल जाएंगी। मैंने कहा मेहदी अलैहिस्सलाम साहब, अस्तगफिरुल्लाह, जरा नसबनामा बताइए। मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? आपकी बात बाद में सुनूंगा। नबी अलैहिस्सलाम से कौम एक बात पूछती थी, वो अपने नबी बताते होने थे। का सबूत दीजिए, वो बताते थे। आप भी मौजूद नहीं थे और जो लोग मौजूद थे वो भी आज मौजूद नहीं है दुनिया में। नबी अलैहिस्सलाम से कोई पूछता था कोई भी सवाल तो वो फौरन बताते थे, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो। नसबनामा पेश करिए अपना। कौम को गुमराह करने वाली कौम जो है ना, आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों को जूतों से मारा जाए पकड़ के। आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपकी अरे धमकी ये रही तो रिकॉर्डिंग, पुलिस में केस बुक हो जाएगा। अभी आपका ये लो, तुम मेहदी अलैहिस्सलाम और तुम पुलिस से मदद लोगे? पुलिस से डंडे भी मारेंगे टेररिस्टों को। मैंने कहा जमशेद भाई, इनसे पूछो कि ये मेहदी अलैहिस्सलाम है, ये साबित करें। साबित नहीं करना, मुझे नसबनामा पासपोर्ट चाहिए। बैंड हो जाएगा, वीजा चारों तरफ बंद हो जाएगा, पूरे खानदान का एक भी कर दूंगा अगर आप लोग टेररिज्म करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं जमशेद अली कादरी हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ और मैं कौन हूँ और मेरा नसबनामा क्या है? नबी को तो सब पता होता है, चलो बताओ जल्दी। मैं नबी नहीं हूँ किसी भी किस्म का। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वली को भी पता होता है, चलो बताओ फटाफट। हाँ वली हूँ तो मैं, आप जमीन के ऊपर रहते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, अपने माँ बाप के बेटे हैं और आप जो है इंसान बन के बात कर रहे हैं। बोलिए। देखिए मैं बताता हूँ, इनके पापा का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, वो सब बताओ। सुनो मैं बताता हूँ। आप ऐसे रंडी की औलाद हैं कि जिसके बाप का पता नहीं है, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ। आप जमीन के ऊपर और आसमान के बीच में रहते हैं और आप रंडी की औलाद हैं, आपकी असल में पता है। फोन रिकॉर्ड हो रहा है आपके घर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहुँचा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपकी असल में पता है, आप जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे रहते हैं। अभी देखते हैं आपको पुलिस को भेजाऊँ आपके पास? अभी आपको अरे सुनो हरामी के बच्चे, सुन मेरी बात। तो पुलिस को बुला, मेरी बात सुन। आरामजादे बदतमीजी कर रहा है, फोन पे तू धमकियां दे रहा है मेरे को। देख, जो वली होते हैं वो गाली नहीं बकते, इसलिए मैंने गुस्सा दिलाया तो गाली बकेगा। पकड़वाऊंगा आराम तो गाली बक रहा है। ये इमाम मेहंदी है और गालियाँ दे रहे हैं, आप कैसी कैसी बक रहा है। ये शख्स और इमाम मेहंदी होने का दावा कर रहा है। मैंने तुमको इसलिए पिन मारी कि तू गाली बकेगा और पकड़ा जाएगा। तो तेरी ये रिकॉर्डिंग तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डालता हूँ मैं, तेरे फोटो के साथ। अरे तो कहाँ का टेररिस्ट है बोल रहे पहले? टेररिस्ट तो तू है, भंगी की औलाद। तेरा पासपोर्ट, तेरा टेररिस्ट तो तू है, भंगी की औलाद। हिंदुस्तान में आके फितना बपा कर रहा है, ना तेरे बाप का पता है ना तेरी माँ का पता है। अभी साइबर क्राइम को फॉरवर्ड करूंगा तेरी सारी बातें। साइबर क्राइम पे नहीं, तू सुन, साइबर क्राइम पे नहीं, तू DSP के पास जा। और मैं तेरा बाप बोला, सुन, मैं तेरा बाप बोला सोशल मीडिया से। तू आए ऑडियो लेके जाके तेरे मोहल्ले के PS में बता, तेरे को बाहर जाने नहीं देंगे वहाँ से। फिर सुन, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ सोशल मीडिया से। जमशेद अली कादरी RTI कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। सुन बेटा, सुन मेरे लाल, सुन। RTI कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, जमशेद अली कादरी मेरा नाम है। दिल्ली 12 रतलाम इंडिया गेट पर मेरा हेड ऑफिस है। सुन एड्रेस दे रहा हूँ। सुनना बात कर रहा है तेरे को। अबे सुनना, जलील इंसान सुन। अरे जलील इंसान तू सुन ले। चल अपना नसबनामा बता दे। चल बोल रहा होगा अदब से नसबनामा बता दे। चल नसबनामा बता अपना। बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी करने को तेरे को जो है ना पॉलिटिक्स में आने की बोले क्या कोई? ये तो मुझे पता लग गया कि तू हरामी को रहा है, तेरी माँ ने कहीं मुँह काला कराया तो तुझको पैदा किया। तू जो भी बातें कर रहा है, तेरे मुँह से गालियां बक रहा है तू
तू मुझको बता, हरामी के बच्चे, नसबनामा बता। तो गालियां जो बक रहा है तेरी गाली तेरे ऊपर ही लगती है। कौम को गुमराह करने वाले बदबख्त इंसान, लानती इंसान, अगर सामने होता ना तो तुझे जूते से नवाजता मैं। इधर अच्छे से टेररिस्ट अतीक का भी यहीं अभी तेरी ये रिकॉर्डिंग में खुद डीसीपी के पास डाल रहा हूँ कि ये शख्स है और ये हमारी कौम को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इसको पकड़े। ये टेररिस्ट रहता कहाँ है? तू टेररिस्ट है, तेरे जैसे टेररिस्टों को पकड़ती है पुलिस। तो धमकियां दे रहा है। जाहिल सुन, अभी तेरी ये रिकॉर्डिंग खुद में डीएसपी के पास डाल। तो जैसा कि प्यारे भाइयों आप लोगों ने सुना कि ये शख्स अपना नसबनामा तक बताने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये सच्चा है तो ये नसबनामा बताता, लेकिन ये सच्चा नहीं है। और इससे साबित हो गया कि हमारे एक भाई हैं जमशेद भाई, उन्होंने इसको इसलिए उकसाया क्योंकि ये अपने आप को इमाम मेहदी ज़ाहिर कर रहा है। तो इमाम मेहदी तो कभी गाली दे नहीं सकते, उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। तो इसको इसलिए उकसाया गया ताकि इस वीडियो में, इस रिकॉर्डिंग में आवाम को पता चल जाए कि ये कितना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है। इसको उकसाया तो लिहाजा इसने गालियाँ देना शुरू कर दी, भला बुरा कहना भी शुरू कर दिया, पुलिस को पुकारना भी शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, और एक चीज़ और कि जब काना दज्जाल आएगा तो सब जानते हैं कि उसका एक दिन 1 साल का होगा, दूसरा महीने और हफ्ते के होंगे, फिर उसके बाद फिर बकाया दिन ऐसे होंगे जैसे आमतौर से होते हैं। तो कौन सा दिन 1 साल के बराबर बीता? कोई सा भी नहीं। तो लिहाजा ये महाकज़्ज़ाब है और बहुत बड़ा झूठा है। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हकीकत अवाम के सामने आ जाए ठीक से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।